So welcome all of you. Good morning to all. In last lecture we had discussed about the scope of macroeconomics. And today we are going to discuss about the features. आपण त्याला characteristics सुद्धा म्हणतो, nature सुद्धा म्हणतो. So features of macroeconomics. है ना. Macroeconomics have some features. ज्याला आपण वैशिष्ट्य म्हणतो. काय वैशिष्ट्य आहेत मॅक्रोइकॉनॉमिक्सचं? फर्स्ट इज स्टडी ऑफ ऍग्रीगेट्स. स्टडी ऑफ ऍग्रीगेट्स. आता ऍग्रीगेटची स्टडी करायची आहे तुम्हाला. ठीक आहे. Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. Aggregate means total. Different factors are there. National income. National income you want to study, it is not related with one factor. There are different companies, different sectors, different peoples, different products, and you go for the large level study and some of that particular things. We do total of that particular things, then we get national income. Means study of aggregates. You want to study the national employment. Employment is not related with one sector. Market is chained. It is interrelated. Are you getting my point? Market is interrelated. It is not depend on one sector, one company. Simple. I will tell you one example. You want to study if the business of India is affected due to corona or not. Tell me one thing. Whether each and every business is affected in corona period, in corona pandemic. Do you think that each and every business is affected due to corona? सगळ्यांचंच नुकसान झालंय का या कोरोनाच्या पिरियड मध्ये? 90%. सगळ्यांचंच झालंय का? टोटॅलिटी मध्ये सगळ्यांचं नुकसान झालं का कोरोनामध्ये? No, medical sector has earned a lot of money. The person who are selling sanitizers, the person who are selling the medical equipments, the person who are selling the masks, the companies who are selling the ventilators, they earned a lot of money. They made a lot of money. IT sector, the people who are using Zoom, you are using Teamsware software, Google Suite, and many other applications. They earn a lot of money. You have to study the macro level. Then you will come to know that market is not falling down simultaneously for each and every sector. In Nodabandi period, in demonetization period, what happened? Companies who are producing the product got a large level of losses. But companies who are service sector providers, they earn a lot of money in demonetization. As Paytm, है ना? Paytm, Amazon, Flipkart, they made money from the demonetization. आपल्याला वाटलं की demonetization मध्ये सगळ्या बिझनेसचा लॉस झाला, पण झाला का? प्रत्येक पेडलर कडे, प्रत्येक छोट्या मोठ्या गाड्यावर सुद्धा Paytmचे मनी ट्रान्सफर होत होते. त्याच काळामध्ये पेटीएमचा जास्त. सो इट विल नेव्हर हॅपन दॅट इच अँड एव्हरी सेक्टर विल डल फाउंड. इफ इट इज हॅपनिंग, इफ इट इज फॉलिंग डाऊन सायमल्टेनियसली इच अँड एव्हरी सेक्टर, इट मीन्स देर इज अ बिग ट्रबल. माइट बी मार्केट इन अ बिग ट्रबल. लाईक इन 1990s, इच अँड एव्हरी सेक्टर वॉज फॉलिंग डाऊन. प्रत्येक सेक्टरला नुकसान होत होतं. ती अनहेल्दी सिच्युएशन असते. सिंपल आहे ना. कोणाचं तरी
कोणीतरी प्रोडक्ट विकते याचा अर्थ कोणीतरी खरेदी करते, कोणाचा तरी मार्केटमध्ये नुकसान आहे याचा अर्थ मार्केटमध्ये कोणाचा तरी फायदा आहे, कारण की पैसा मार्केटमध्येच फिरतोय ना. इफ यू गो फॉर द मॅक्रो लेवल यू विल कम टू नो इट. सो स्टडी ऑफ aggregates, totality, none factor or single factor will not be enough to study the national problem. एक फॅक्टरचा स्टडी करून तुम्ही नॅशनल प्रॉब्लेमचा अनालिसिस नाही करू शकत. यू हॅव टू गो फॉर द लार्ज लेवल स्टडी. देन यू विल कम टू नो व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स, व्हॉट आर द कॉजेस, व्हॉट आर द रिझन बिहाइंड इट. सो दॅट इज अ फीचर ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. वैशिष्ट्य मायक्रो इकॉनॉमिक्सचं काय वैशिष्ट्य मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं? स्टडी ऑफ ऍग्रीगेट, टोटॅलिटी मध्ये अभ्यास आहे, सिंगल फॅक्टरचा नाहीये, भरपूर फॅक्टरचा अभ्यास टोटॅलिटी मध्ये करावा लागतो. हे वैशिष्ट्य मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं. कळतंय? लक्षात येत आहे? सेकंड पॉइंट इज इन्कम थेरी. इन्कम थेरी सर let us see what they had told. Macroeconomics studies the concept of national income is different element, method of measurement and social accounting. Macroeconomics deals with the aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuation in the national income that lead to business cycle, inflation and deflation. Deflation and inflation, there are two concepts. Inflation means rising the prices of products. A situation in which the prices of the product is rising. महागाई म्हणतो ना, खूप महागाई झाली. महागाई म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टला नाहीये, जनरली सगळ्याच प्रोडक्टची महागाई वाढली तेव्हा इन्फ्लेशन असतं मार्केटमध्ये. डिफ्लेशन म्हणजे स्वस्त झाले. What will happen? What are the reasons behind national income? Income theory. You want to study the income theory. National income. National income will affect the demand and supply gap. Simple example देतो तुम्हाला. Suppose you want to start a business and you want to decide the product price. तुम्हाला एक बिझनेस स्टार्ट करायचा आणि तुम्हाला प्रोडक्टची प्राइस डिसाइड करायची. तुम्हाला लक्षात आले की मार्केटमध्ये लोकांना जॉब नाहीये, लोकांकडे इन्कम नाहीये. तुम्ही तुमचा प्रोडक्ट स्वस्तात विकणार का महागात विकणार? तुम्ही मार्केट अनालाइज केले, मार्केटचा अभ्यास केलाय. ऍज अ बिझनेसमॅन तुम्हाला एक बिझनेस चालू करायचा आहे. तुम्ही मार्केटचा अभ्यास केलाय आणि तुम्हाला लक्षात आलं की मार्केटमध्ये लोकांचा इन्कम नाहीये. बऱ्याच लोकांचे जॉब्स केले आहेत, बऱ्याच लोकांचा इन्कम कमी आहे यावेळेस. माहिती आहे तुम्हाला सिच्युएशन. तुम्हाला प्रोडक्ट लॉन्च करायचं आहे, तुम्हाला प्राइस कमीला कोट करावी लागेल का जास्त? बिकॉज यू नो व्हेरी वेल दॅट पीपल आर नॉट रेडी टू परचेस दॅट वन बिकॉज दे डोंट हॅव इनफ मनी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जर तुम्हाला लक्षात आला की लोकांकडे भरपूर पैसा आहे तर तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टचा प्राइस वाढवता. डिमांड आणि सप्लायचा जो गॅप आहे ना तो इन्कमवर सुद्धा डिपेंड करतो. इन्कम किती आहे लोकांचा त्याच्यावरून प्रोडक्टचा डिमांड वाढेल का कमी होईल हे लक्षात येईल. अगदी परवाचाच पिरियड सांगतो, दिवाळीमधलाच, मागच्या महिन्याचाच, लांब नाहीये. दिवाळीमध्ये अगदी किती तारखेला दिवाळी होते? 14 तारखेला दिवाळी होते. 10 आणि 11 तारखेपर्यंत दिवाळीच्या पिरियडमध्ये फुल गर्दी असते. अगदी 8-10 दिवसापासून दिवाळीची गर्दी मार्केटमध्ये दिसू लागते. पण यावेळेस कोरोनाच्या पॅन्डेमिकमुळे बऱ्याच लोकांच्या सॅलरीज वेळेवर झाल्या नव्हत्या आणि अगदी 2 दिवसा अगोदर बऱ्याच लोकांच्या सॅलरीज झाल्या, दिवाळीच्या अगदी 2 दिवसा अगोदर. आणि शेवटच्या 2 दिवशी जेवढी गर्दी होती मार्केटमध्ये तेवढी मागच्या 10 दिवसात नव्हती. नॉर्मल पिरियडमध्ये 10-15 दिवसापासून दिवाळीची गर्दी दिसू लागते मार्केटमध्ये. डिमांड कधी वाढेल प्रोडक्टचा? लोक केव्हा जास्त खरेदी करतील? जेव्हा नॅशनल इन्कम जास्त असेल. नॅशनल इन्कम इज रिलेटेड विथ युअर इन्कम. युअर टोटल इन्कम इज नॅशनल इन्कम. तुमच्या सगळ्यांचा पैसा, तुम्ही सगळ्यांनी कमवलेला पैसा म्हणजे देशाने कमवलेला पैसा. मॅक्रो लेवलला स्टडी, इन्कम थेरी अभ्यास करायचा आहे. तर मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा फायदा इन्कम, नॅशनल इन्कम, नॅशनल लेवल रेव्हेन्यूज. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इट यू विल गो फॉर द मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. म्हणजे इन्कमचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं?
मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे वैशिष्ट्य मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं. इन्कम जर स्टडी करायची असेल तर तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स लागतं. आणि इन्कम हा एका फॅक्टरवर डिपेंडेंट नाहीये की चला सांगा कोणाकडे किती पैसे देशामध्ये हिशोब काढा. नो, यू हॅव टू स्टडी डिफरंट लेवल. डिमांड सप्लाय, डिमांडवर कळतं सरळ आहे. तुमच्या घरात मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कामाला येतं. कसं सांगतो तुम्हाला, टोटॅलिटीमध्ये कधी कधी बाबा म्हणतात मार्केटमध्ये गर्दीच नाही आणि आई सरळ म्हणते काय करणार, पैसेच नाहीत लोकांकडे. मार्केटमध्ये गर्दी नाही, बाबा मार्केटमध्ये जाऊन आलेले आणि दिवाळीच्या पिरियडमध्ये बाबा घरात फक्त सहज म्हणाले मार्केटमध्ये गर्दीच नाही यावेळेस. मी सराफ लाईनला गेलो, तिकडं पण भरपूर गर्दी असायची, तिकडं पण गर्दी नव्हती, दुसऱ्या लाईनमध्ये पण गर्दी नव्हती, क्लोथ मार्केटमध्ये पण गर्दी नव्हती. टोटॅलिटीमध्ये वेगवेगळे सेक्टर्स बघितले बाबांनी. आणि काय करणार लोकांकडे पैसेच नाही. इट मीन्स यू यूज मॅक्रो इकॉनॉमिक्स और मायक्रो इकॉनॉमिक्स ऍट युअर होम ऑल्सो. दे नो व्हेरी वेल. त्यांना माहित नाही फक्त मायक्रो अँड मॅक्रो आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल आहे. वेगवेगळ्या सेक्टरचा अभ्यास केला, डिमांड आणि सप्लायचा अभ्यास केला तर इन्कम आहे का नाहीये हे लक्षात येतं. सो इन्कमचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कामाला येतं. अजून कुठं कामाला येतं? जनरल इक्विलिब्रियम अनालिसिस. अनालिसिस करायचंय, अभ्यास करायचा आहे. अनालिसिस मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकली सूक्ष्म अभ्यास. इक्विलिब्रियम बॅलन्स काय म्हणतो? मॅक्रो इकॉनॉमिक्स डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ लार्ज ऍग्रिगेट्स अँड देअर फंक्शनल रिलेशनशिप. जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाय अँड प्राइसेस इन द होल इकॉनॉमी. होल इकॉनॉमी म्हणते टोटल इकॉनॉमीमध्ये, टोटल इकॉनॉमीमध्ये बिहेवियर कसं आहे, डिमांड और सप्लाय. बिहेवियर इज डिपेंडेंट. यू वॉन्ट टू स्टडी द बिहेवियर. What is happening in market? Demand is there or not? You want to study it. Like petrol. Petrol is on 90 rupees right now. 90, 91 also. You want to study. Due to 90 or 91 rupees, whether there is a change in demand or not. घरात बसून सांगता येईल का? No. You have to study the aggregate, totality. What is happening in rural areas? What is happening in urban areas? What is happening in cities? What is happening in particular region? What is happening in particular state? Then you will go for the totality and you will come to know whether there is a change in demand due to change in prices of the petrol or not. Aggregate. General equilibrium analysis. Balance, demand and supply. If demand and supply is there, equal, price will be fixed, near about fixed. Demand जास्त है, supply नहीं है, price will rise ना. There are certain countries where petrol is of 3 rupees, 5 rupees, 4 rupees, 20 rupees, 25 rupees liter. असे काही देश आहेत जिथं 3 रुपये, 4 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपयापर्यंत लिटर मध्ये पेट्रोल आहे आजही. आत्ताही आपल्या इकडं इराणमध्ये बघा 4-4.5 रुपये पेट्रोल आहे लिटर. आपल्या इकडं 91 रुपये. बिकॉज दे हॅव अ मोर सप्लाय ऑफ पेट्रोल अँड डिझेल. दे आर द प्रोड्युसर्स ऑफ इट ना. दे डू मायनिंग ऑफ पेट्रोल्स. So they have petrol and diesel. So supply and demand. And peoples are not large enough. आपल्या इकडं माणसं पण भरपूर आहेत, डिमांड पण भरपूर आहे आणि सप्लाय पण नाही. अफेक्ट्स. सो डिमांड आणि सप्लायचा अभ्यास करायचा आहे टोटल इकॉनॉमीमध्ये. टोटल इकॉनॉमी एखाद्या कंपनीचा करायचा आहे मायक्रो, एखाद्या पर्सनचा करायचा आहे मायक्रो, एखाद्या प्रोडक्टचा डिमांड आणि सप्लाय चेक करायचा आहे मायक्रो.
बट टोटल इकॉनॉमीमध्ये डिमांड आणि सप्लायचा अभ्यास करायचा आहे. टोटल इकॉनॉमीमध्ये. इकॉनॉमी छोटी असते का? सेक्टर कमी आहेत का? प्रोडक्टचा रेंज कमी आहे का? मॅक्रो. कळालं का? तिथं सुद्धा तुम्हाला मॅक्रो कामध्ये इंटरडिपेंडन्स. इंटरडिपेंडन्स एकमेकावर अवलंबून म्हणतो ना आपण, अवलंबून. लेट अस सी. Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price, level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income, level of output, employment, and eventually the level of economic growth. Interdependence. काय काय म्हणले बघा इंटरडिपेंडन्स साठी? सच ॲज इन्कम. सांगा बघा. इन्कम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्व्हेस्टमेंट ना, प्राइस. You want to study whether is there any relationship between these factors or not. डिपेंडन्सी आहे का? तुम्हाला काय वाटतं? इन्कम वाढला तर एम्प्लॉयमेंट वाढतो का? ह्याचा अर्थ एम्प्लॉयमेंट वाढलेलाच आहे, तेव्हा तर इन्कम वाढलाय. इंटरडिपेंडन्सी चेक करायचं आहे. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. आउटपुट. आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन. यू वॉन्ट टू चेक whether its production is increased or decreased and which factor is affecting, whether employment and output having any relationship or not. डिपेंडन्सी आहे का? तुम्हाला काय वाटतं? एम्प्लॉयमेंट आणि आउटपुटची डिपेंडन्सी आहे का? प्रोडक्शनची डिपेंडन्सी आहे का? कळतं का मी काय म्हणतोय? देशामध्ये आउटपुट वाढले, प्रोडक्शन जास्त व्हायला वस्तूंचं, तर त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंटचा काही रोल आहे का? बघा, कोणती कंपनी कधी एम्प्लॉय घेणार? जेव्हा त्यांना प्रोडक्शन करायचं. कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये का काढून टाकलं बऱ्याच लोकांना? गरजच नाही, तेवढं प्रोडक्शनच नाहीये. ह्याचा अर्थ डिपेंडन्सी आहे का नाही? रिलेशनशिप लावता आलं तर कळतं. रिलेशनशिप लावायची, इंटरडिपेंडन्सी बघायची, एकमेकावर अवलंबून आहेत का बघायचे. कोणते घटक एकमेकावर अवलंबून आहेत? मला सांगा, इन्व्हेस्टमेंटचा आणि एम्प्लॉयमेंटचा काही रिलेशन आहे का? इन्व्हेस्टमेंट जास्त असेल तर एम्प्लॉयमेंट वाढेल, किंवा कोणताही घटक सांगा सर या दोघांमध्ये रिलेशन आहे का? सांगा. कोणतेही दोन घटक सांगा, बघू तर रिलेशन लागतं. कोणतेही दोन घटक सांगा, बघू त्याच्यामध्ये रिलेशन लागते का. ह्यापैकी कोणतेही दोन घटक निवडा आणि रिलेशन लावता येतं का बघू. इन्व्हेस्टमेंट अँड प्राइस लेवल. लुक, अ कंपनी एक कंपनी इन्व्हेस्टमेंट आणि प्राइस लेवलचा दाखवतो. प्राइसचा अफेक्ट होतो का इन्व्हेस्टमेंटमुळे? लुक, एक कंपनी इज देअर, आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस डस्टर. मला कंपनी चालू करताना डस्टरचा प्रोडक्शन करायचं आहे. मला पैसा पाहिजे. स्वतःचा पैसा असेल तर मला बाहेरून पैसा घ्यायची गरज पडणार नाही, प्रोडक्शन स्वस्तात होईल. पण मी डस्टरचं प्रोडक्शन करण्यासाठी माझ्याकडे तेवढा पैसा नव्हता. मी मार्केटमधून उधारीवर घेतलाय, काही शेअर्स डिस्ट्रीब्यूट केले, शेअर्स मधून पैसा घेतलाय. आता मला जेवढा प्रॉफिट होणार आहे त्या प्रॉफिटचा बराचसा भाग व्याज देण्यासाठी, कारण की मार्केटमधून पैसा घेतलाय, शेअर होल्डर्स कडून घेतला असेल तर त्यांना डिव्हिडंड देण्यासाठी जाणार आहे. आता मी हा डस्टर जो आधी 10 रुपयाला होता आता 10 रुपयाला विकू शकतो का? मी कितीला विकणार? 12 रुपयाला. मार्केटमध्ये महागाई का बरं आहे? इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे. आपले बिझनेसमॅन मार्केटमधून जास्त पैसा घेतात आणि त्यामुळे महागाई वाढते. आहे का नाही रिलेशन? त्या कंपनीने जर मार्केटमधून पैसाच उचलला नसता, त्या कंपनीने मार्केटमधून पैसाच उचलला नसता, स्वतःचाच पैसा राहिला असता, तर ती अजून स्वतः प्रोडक्शन करू शकली असती. आता मार्केटमधून पैसा उचलल्यामुळे काय करावं लागलं तिला? प्राइस वाढवावी लागली. आहे का नाही इन्व्हेस्टमेंटचा प्राइसचा रिलेशन?
मॅक्रो लेवलला स्टडी करताल, वेगवेगळ्या घटकांना स्टडी करताल तर कळेल. तर इंटरडिपेंडन्सी शोधण्यासाठी सुद्धा मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा फायदा होतो. समजा की नाही समजा? ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस इट लेटर.